सतगुरां दी साची नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सुनमर समूह संगतां नूं बेनती है कि जिन्हां ने जल पानी छक लिया वो जल्दी तो जल्दी गुरु महाराज जी के चरणों में पुजन की कृपालता करो, तां जो नियत किए हुए समय अनुसार आपां जिस कारज नूं करन वास्ते घरां दा काम कार त्याग करके आए हाँ, उस कारज की आरंभता की जा सके। वो कारज की है? जपो तां एको नामा अवर निरापल कामा, एको जप एको सालाहा, एक सिमर एको मन आहा, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। परमात्मा के नाम की आराधना करनी है। क्यों करनी है? जिमें आप संसारिक तौर पर वेखते हैं, साडा एक शरीर है, शरीर में श्वास चलते हैं, आप कहने ये मनुख जींदा है। जदों दिल की धड़कन बंद हो जाती है, श्वास चलनों हट जाते हैं, आप उसनों मुर्दा करार दे देने हैं। इसे प्रकार साडे इस शरीर नूं चलाउण वाली साडे अंदर आत्मा है और उहदा भी जीवन है, उहदा भी आधार है। जिवें शरीर का आधार श्वास है, तिवें आत्मा का आहार जिहड़ा नाम है। तादी जदों सोदर का पाठ आपां करते हैं, गुरुदेव जी के चरणों विचों मंग करना कीती है, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। परमात्मा का नाम, हे परमात्मा मैनू बख्शिश कर, तां जो मेरा मन भी ते तन भी हरा भरा हो जावे। और गुरुदेव गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने जीवन की ते मौत की दो पंक्तियां विच और इको पंक्ति दे विच व्याख्या करना कीती है कि मौत की है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने शरीरक मौत नूं मौत नहीं गिणना कीता, ये तो एक चोला बदलण वाली गल है। असली मौत जिहड़ी है वो आत्मा की मौत है। सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह संस्कृति श्लोकां विच प्रमाण करते हैं कि जिसनों परमात्मा का नाम भुल जाता है, परमात्मा का नाम विसर जाता है, इन जानना करो दी आत्मक मौत हो गई है। मरणं विसरणं गोपाल है। गोपाल कहते परमात्मा नूं, विसरण का भाव विसर जाना, भुल जाना, परमात्मा का नाम भुल जाना ही मौत है। तो जीवन की है? जीवन हर नाम ध्यावना है। जिन्हों परमात्मा का नाम चेते रहिंदा है, उहदे अंतशकरण विच हर वेले परमात्मा के नाम की रौज चलती रहिंदी है, तो गुरु की दृष्टि विच वो मनुख जींदा है। सतगुरां ने बाणी अंदर भी प्रमाण किया, सो जीविया कौन जींदा है? वो जींदा है सो जीविया जिस मन वसिया सोए। जिहदे मन विच परमात्मा का नाम बस जाता है और जिहड़ी चीज़ मन दे विच अंतशकरण दे विच चेते विच वस जाती है वो कदी भुलदी नहीं। आपां देखते हैं साडे अंतशकरण दे विच, चित्त दे विच, मन दे विच की वसिया होया, संसार वसिया होया कदी चेता नहीं भुलदा। परिवार वसिया होया कदी चेता नहीं भुलदा। घर-बार वसिया होया कदी चेता नहीं भुलदा। कारोबार वसिया होया कदी चेता नहीं भुलदा। कोई मनुख इस फैक्ट्री तो दूजी फैक्ट्री विच नहीं चले जाता। कारण की वो साडे चेते विच सिमरती विच वसे होए आ। जे भुलदा तो केवल निरंकार भुलदा, ना कामकार भुलदा, ना परिवार भुलदा, ना संसार भुलदा। तो जिहड़ी चीज़ भुलदी होवे ਉਹਨੂੰ मनुख बार बार याद करदा, तां जो मेरे हिरदे विच अंतशकरण दे विच बैठ जावे। इस करके ही आपां
ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ 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 ਰਹੋ। 3 ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਨਿਤ ਉੱਠ ਪੀਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪੋ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਅਕਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਇਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਈਏ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਸੇ ਜੂਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣਾ ਕਰ ਕਿ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਰੋ ਏਕ ਹੀ ਸਰਣਾ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਜੁੜਾਂਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਭੈ ਰਚ ਰਚੇ ਸੁਰ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਆ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਰੰਬਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ਼, ਨਾਮ ਜਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਦੋਂ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥਿਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੈਰ ਪਾਉਣ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਘਨੇਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰਾ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਵਾਨੀ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਦੁਜ ਕਰ ਜੋਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜੁੜੇ ਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਥਿਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ। ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ